Информационные итоги дня подводит программа «Новости» в студии Зураб Центроев. И главное сегодня. $500 квартир для молодых семей. Рамзан Кадыров проинспектировал строительство крупного комплекса по программе «Доступное жилье». Как справиться с экономическими трудностями? Ожидается где-то порядка чуть более миллиардов рублей в 2015 году. Антикризисные меры от Минсельхоза Чечни. Решил покончить с преступным прошлым. Участник банд подполья Зелимхан Магомадов сдался властям. Противостояние центароевцев и шалинцев. Награждается дипломом первой степени и кубком. Чем завершился финал Суперкубка Чечни по футболу? Участник банд подполья Зелимхан Магомадов сегодня сдался властям. Так называемый Амир равнинной части Чечни уже несколько лет находился в федеральном розыске и был сегодня блокирован правоохранителями в Грозном. С преступным прошлым он решил порвать после телефонного разговора с главой Чечни. Подробности у Ясмины Гацаевой. При себе преступник имел стрелковое оружие и мощную взрывчатку в виде пояса. По поручению главы Чечни телефонный номер блокированного бандита был оперативно определен, после чего он лично провел, с его слов, непростые переговоры. Убедил Магомадова не взрывать бомбу и сдаться, пообещав справедливое судебное разбирательство. حولات قبل دي تقول حولات حول قبل دي ده هيبقوا يساعدوا سونا يسنا يسنا وصل ده حسن قلب حقيقي نعمو بل ده تعبوا جمال ده نوشي كحني توا نوشي قوم حنان حني توا حيدا حني توا هيشوف حني توا حولات دي وحقوق بالنا توب تاش ده لطه ده تعب بروبلم تعويض ده ستون حسن استبلت غش ده حسن قلبه استبلت غش حقوق فيش عند لطه لك وجه ده لطه تعب بروبلم تعويض حسن غير حسن بتقيته غير نسبه غش ده ستون حولات سنة أولها الصوت حولها حسنا صحاح دون أسبوع بقوا حنا أبرد حبوا قوس رق عويش واحد دون قمل ديرو صون حسنا دون قمل ده لا راح هون قلب يقنا قلب يقنا شوت لا مو سلاس كده حوات واجن حسن بس قلب وقش بس واجن ده دون ولا حي قوم دعوا الوقش بس بدين دعوا الوقش أون طبعا ده كذا القرآن دون آية شدو دون ده كباية من حد يشدو ده دون طيب بقوا خلر دون تدل حولات حصاحه يكون حصاحه ما تيجوش بتحس قيمة تزيد دون طعوية من أو شيء لأن آية دول ده كده لا أبرد حسن انتبه ترجع منو ده دون حصاحه وما وطب ترجع دول منو ده دون وكذا بمنتون أو شين قاعد لنا أو كذا بمنتون لا خالي خا مش عوخي أتون قد عاد دون طربل ما يتعوي ده سنتوني حولات ده سلي سلام زين سام خديم سام توا شور سلي حولات دون هذيك بقول ده اللي تبينه ولا تمام. После этого Рамзан Кадыров лично встретился с Зелимханом Магомадовым и поинтересовался, что побудило его пойти на преступные действия, тогда как в республике созданы все необходимые условия для полноценной жизни. لا شو زونا جودا وان شو أنت هو بيت حاطط داكش ده طبعا شو إمير خل جوت نوفي ده إمير سووا إيوات طبعا سينيست خلي سون خي ده بس دوك زلم دينا اس نو نيس نو حتى اس دين تا ويني وما زلم ده نو ناخ اس ده اس دون حزبنا شو حزبنا اس ده اس نيس دو تشوف شام دي اس وسيخ اخي انه ده دوك ولا سوما ده حدك وعم عن عن عينا ده هذه أسينت عينا موت يا حب الله عمورش أبوك كاش بو عده شو يمنع حقوق كرتو هون دي سنة دين ده طن ده ولا وقت مسو موي طن تدين ده وقت شو بيجي بلا ده سون خمسة شو إنسان بيجي بسام إيه ده نندو يتساسون مش عارف لينز كده تصور ده ولا تصورنا وقت صعب والله وقت هو اللي ثاني فوق بالك أيوه في أسفل اللي تشوفه كله
تعال ما سوي سميت خليك وتروح ده صان يصيرون نيق مبيه ده عيد بلغنا وقت كده انت قبلنا ابوي ده انت ديل ده نيق لا ولا على حيدقع خديل ده هوني ده قبل وردو ويدون ملحو سينت يا لا حد كان سادون ده وردو الا بس بيسيات كسوت تنسيش ناخذ ده صان اشو ده انا هو تقول بدي استخدم هشدو مقبو غالح بيص ما نقول فما بيدا شبك احلو تبو بيص ويدون Pensije door пособие door что безработный door что нахан школ что больный что детский сад что ешь спортивный комплекс что ешь мосо агор дон бусал да мод дон дон бусал вег дон бия бусал جقيتر وفكذا شو ده هن ابو دعيا دو ما تكون دو دوصل شو دون هو دي نا جماعه لا شو قران ده يوش هو دي نا مثل از دون يقيد ديز بوش مو خرو ده بوصل ده قال يا عمدي نلتي هو باشل حمود نلتي هو باشل كده كديروس دين دوي كديرو منيب او كديروس دين ناجي يحكي ديز باخ عشان منيب او هذا كذا دي بوش حيم بويدس تدي حسن قلبنا دون بير زي ما دايس انه ويل نشوش بودا تنعيا انسان شو صاحبش بريستادين عم نيت اوسقت يشربوا حلو سي بوتشي هو لان بلو تيت ابا يورت تيت ايان يورت باخ شناخ ني او عيدلو يورت نا ها شو يا مرت شو باتش في باكس شو دون حق ده شو يورت على يورت حلاقتنا شو نش ار ماخ بو دون بريستادين دون هو غادو تو عديش تيجي هو يقبو عليه لوش بك حدون خلق دي متبع غازت بوق ديل نقبو دي ديل ده هيك غازت بوق والله ما نقدر ديل ده بص ده دوك بيزون اذا ديل ده يلش هذه استوتشنال دوي ده هو عشان خش طبعا هو حابو يبيه حداستانت بوح عالم تنا بوح ملوت مولو بوح اعلان دو تعدين دوتش دول بايغ ما ديل سما بايغ ما فيلو يور فوق نحوسش بايغ ما فيلو بلش اتي شو يوغي تسيو تا بايغ ما شو دي بوح قال هو بايغ ما نسلوا دي لعبو شادل شو ديل سما شادل شو بوح السلام عليكم ايوه السلام ديت بايغ وعليكم حقوشتو الحديث ما تريدون ويدا بايغ دون شاوي هو شو ايش شاوي بايدك سوخر مو بايغ ديل سما اف ايس كان سور ناد ايس كان دون روز بان خان هولد دوب ايس كان عادين نسلوا بايغ داخيش تشين ما بو يبين خلت مو خدو اخ تشلويتسكي دون تاج مو نيخوتايت حيان ابريستا دوي فيل مو دون سعدالته اخ وجي حسبني واسد وروح ديل برخن دون حسبني واسد ولو هاس بوي بوت بايغ تيجي حلو يقر بايد المقدس سعدان لا مستود وقت تشتي تيست بايغ روبو ديل سما دون يتيك وق بيت خوت اولات بودون اولات من ديل جرجنا بو ايش بو ديل بريبليوجون سيوش ديل ريز نابو لا مشتي مارخن سي ديل ورتي قران دي صلوات لك ديل ريز نابوش اخ ايش تود وقت تشتي تيست بايغ مرت اخوات ديل سما تدي اولات شتي مليك شتي بايغ لا مزديتنا بايغ مردوك حد يا ديل سما زبزب ختين دون دي لازم شادين تادين بوك بريس دادي دون وي تشلوفيتسك نيخوتاج ايت ديالته دون وجي وي دون عيس دون وجي وي ديلت وديل بالت تيشر هو كده صار شنو ديل بوصل دين دون وديل تقوى بايمر اولاش قبل هم ولا قران تعوي مش قبل بو حد يشكاوي دون بوخبط بدي تاع اخي بو كدير ديلت ناقص بوخ حاجه استاذ لا تسي استاذ بوغدو عربي دوش وجيت لبوغدو توصل هو عامنا توصل دون لا مسح يا خطو مرحا دون يا خطو سون بايمر ديل سما سون سو استاذ بو قران تشوح بايمر حديث يح دق شابوشن اتشو عدوت شاتبوشن هو دي بوتو دينا بايمر دون قوس اي بريتوس دون استغفر الله اورفلي دون توب دي شلي دون استغفر الله على بوسو صلوات دكا بوعد لا اله الا على بوسو هو هم سامع لا مزمر دي بو شا ديل ريزين ول دي بوتو اوي دون ها كذا لو غار دون مو دي بس مو دون ساد دون ايش دون استاذ قبل ايش وي حيا دون شكون حاول تدلونا هر هون هر ديل شين ويزرت ديل دون هيغورت ديل دال بوغ درت ديل شين ريزين اولا حق لا يشو حق لا يشو لو بولك لا يشو دون اولا دون كيتش دون ما تكيبر دو داتس دون حبيت كلام دولار دون دال تو دون جواب دولار ديل احمد دال تو دون تعبيت كنت باغي ديل احدو انت تشلوي كاكتي بايمر ما ادم خلي دون просто بقى بايز تو ديل شا دال ديكني داتس كده دون شو دال موسى بايمر بيسادي خدي عادل دون دا مو موسى نيت دال ديل شو ديل نيت صنع صحيح دون
حضان وجيس ها أولى إن بلا طيبا تبلا هون بلا بعد أول وجي حضانه وجا بوسل بخلوات شده وبوسل بخيل دانه حون نيز نير يواجهن تالي يوش دوش عبرفسال يوش وش وشون دخل يوش دوش elementar de homstjaha حنيس فيك بوتك خدان حي أبو سمو هذا سلام حون خامخ هم دان بس أروات عند دي طبعا يشوي لعبة دي حلو بوس لعبة دي لابس Глава Чечни задается вопросом, как можно идти на поводу у западных спецслужб, которые выделяют огромные деньги на антиисламскую деятельность. Så vi huduk bak bu. Så vi nog sig om huduk bak wala na. Bitu ka hawalo we. Shadik eed la hadal do we. Lubo re on glova re on hoto we dele was en dele sina dele on don. Dele on huduk so blat. Nog sig chu da mo lo atsin. هذا elementar na bo. Ipach mo hoto we don Emir Caucaso حوالي. حابة أنت برايفت تحضر إميل دون جروزنا وحنا جوكا دون إملو واحد هذا وقتي أخديدو أنا ناخن بولخ مخودو ميلدو ناخير أخش دون بودجت فرد ما تبغى خودو هان يموت الخلدو هان إيش كده يوتشن أخش جلو هان بنتي بسوا بيموسو ما دون راستو شو ده فكرة تجلس حاجة ده يموتوا it كوبر كيس نو دلوس الأخش مسخ هذا ما بقدر نعطي ده بس أنا ما بقدر تار بنتي تي بسوا بتير بول تار سناب جات بيش تار ماشيين برادير ماشيين شدون غاس شكوليكو أربعة كابوكس بدون حالوش دل ما بوش كده صار هايك قدر يروح شكل دونه ها إيش كرست بو يتاعهم حيز مقدر تبع وفي سيفري منا إيش كيري دون أخش دون لوش فيدرال سنتر إيش هنا ها تضيش أحياك دول أخش دوبا وهين سوغل ويديش عقد هين سيدس يعني هو دول مسخ دول هارت حاجة دون تأخذ دون شيء إيش نادي لدون شو بياكل بلي أوت أمن قرط يتسه بنسي بسوا قرط مو بيت إيش جنيه مدرس وجا حارم داتني دون إنولي شيء أحش سيرة شيء أحش تحلل دون بسوت فكر دون شيء لحن أي تقدر خير تحن دون أحدون دانا دوش تيجي حق عمل قدر أقا أحسن إيش هذي قشيت إيه لا تدون ما تخلص دون بس فتح موقع كذا عمر خليفة فوتين هوغلا مو خلا وش خلا هوغلا مش دوستن سالت بس يا نركب مع مير ما تخلص ألك قولي كده يا سيد ألف عن داس أصدق هذا دق داس خلا بس فتح عقل دون غاز دق أبو بكر بغداد بيعت ده دون زعل إيميلو ويخو سيرو بالله هو ده حسن يقولوا شو كده ستوب إسلامه حيان أدو جوار زكاة جوار شو دون فتح ولا قلبه لا تبير دون سبورت أظني ما تجيب وش أبرزان كله شديش وش شو زكون عشبو دون تورسيا عشبو أنجليا عشبو يوروب عشبو أويك ليه بوخ ما داخلش بودو زاني ما ماجيك ما دي حجر ما قرآن ما عام دي عيان وهي بعنش كح تيجي بير رجع قرآن عاموش إزل نشأ دي سيات كتير سنة بير هو شو قرآن عام دقيش شكولشكا دعبوز عيلنا قاوة ناحية دون دي سيات كتير سنة قرآن عام ده طول دقم دو تيس سنة بوصل بني إيم دول خو ماجي حابوز دون إذا ما جاد بتشتي قوة جاد إيم دلخ تحنتج فير غوليدو شو إيم دل ترغوليو ديكنيك ده غولي قوش ما أخوي أنا وحون دو هاد بيت حقوق دول عيان ونيش والتك مو عيان ده حقوق ده سوية ده أصلا كودنا أخسو هون دوشوا على ده ديل ده هون دوشوا على ده إيش ده مثلاً تدينا تنيس لا الدنيا ده بيت شو دانيش اللي عارف يكل باك عاوز عند اكس كوارت يا خلينا تا كده لو في الله اكبر ده ولا سيرش كده ده خب ده هو مره ها وجيت اون كلام زي اللي ما ده سالوي هر دون هو ابو تشكيت تاجت يا ده ستون ويتس هو ده وستون ده ستون او ده لوك ده كون او ده دون نص او ده روز قال دي سادي سيدون ايش تو عطن فيلوش نحو شي عادي ده ستون فيلوش نادون هو ناقص رود عند دلوش على ناقص حوالي لا بس والله جدي هاي بول نسرس قال هيجي هاي قال عم يلدو شو ناقص رود ابو بيتش بوتي بيتش بتنيتو سو تولد او ناقص Между тем, в доме у Зелимхана собрались многочисленные родственники. Возвращение парня стало для них большой неожиданностью. Мама рассказывает, что 6 долгих лет она провела будто в страшном сне, без какой-либо весточки от сына. В последний раз они виделись в 2009 году, когда Зелимхан вышел на улицу, сказав, что его зовет друг. С тех пор о нем не было никаких сведений. А сегодня, благодаря главе республики, сын вернулся домой живым и здоровым. در دقوا وال در اتو وال سنزن دل در شینا قستی متح وال سنزن دل وقنده شینت ام تعهم سخل شق دلیر تو سام ایخین تلین ایوان یقی ایوان تو دق دیش عش داتر یخص خیت عش داتر ريس خير وای بچم والله
Да, дикант ишт дерзден. Бокка бокхар. Цасин гаттым да бочар да дерзен дой. Зелимхану Магомадову в этом месяце исполнится 25 лет. В рядах бандгруппы он числился с 2009-го. С 2010-го находился в федеральном розыске по 208 статье «Участие в незаконных вооруженных формированиях». Надежду на его возвращение в семье давно потеряли. Случившееся сегодня отец с братом назвали чудом. Рамзан Ахмаевич, он доктор из Хойл, и концовайтена, ишт двух дайнашка и бершей, а я не набрал был, сега да алдался, ишт имане дуга, шейц адюляла. Ясмина Гацава, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Крупный жилой комплекс появится скоро в Грозном, и он откроет совершенно новые возможности в жилищной политике. Это имеет особое значение для населения, поскольку речь идет о доступном жилье. Сегодня Рамзан Кадыров проинспектировал стройплощадку. Ответственный министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Муслим Хучиев рассказал главе региона о том, что всего строится 6 секционных домов, которые обеспечат 52 тысячи квадратных метров жилплощади. Хучиев также сообщил о новых возможностях реализуемой программы. За 500 квартир общее. По программе «Жилье для российских семей» мы первый регион, субъект Российской Федерации, кто подписал с АЖКХ соответствующий договор об участии в этой программе. По этой программе суд застройщику АЖКХ они выделяют кредит до 13%. И сан год кредит Россия плюс ипотеки, чтобы они могли в рассрочку купить квартиры. Хинцел с 30 тысяч, это потолок, до 35 тысяч халаери ушибовца, распоряжение правительства России, эконом-класс, жилье и суть, они 10% ввести, остальные деньги от 3 до 30 лет могут рассрочку купить эту квартиру. Кризис, поддержка хорошая, и 10% вносить еще 5% распоряжение правительства из местного бюджета поддержки, будет тоже. Если там еще миллион долларов, то haben wir auch was noch. 200 тысяч, 100 тысяч. 100 тысяч, налушка. Я поддержу тогда. Начальник у нас основная проблема, да, смотрите. Так, зарплата, я определенно дал. Процент, а я тем более связан относительно дал. Работы ведутся по графику. В этом году уже планируют сдать один семиэтажный дом из 56 квартир. Рамзан Кадыров отметил удобство расположения комплекса. А Хучиев подчеркнул, что возможность оформить в ипотеку жилье эконом-класса окажется значимым подспорьем социальной политики. Жилье им, чтобы участвовать в этой программе, многие уже более 50, до 50 человек уже изъявили желание участвовать в этой программе. До конца, что это и 5% печь субъект, по крайней мере, тарандовщина, даже и 5% йоч, ну и хал ситуацию, он дали бюджет, Дайресхур и решение принять. Хазнея санахан, дохпана, усолхульсона, первый этаж, коммерческий, без учета нового идея, семитаж дом. Нет, да, я не это. Первый этаж полностью под коммерческий. Получилось, чтобы там можно было кафе, химчистки, нахуй, и опа, отдельно детский сад, и даже масштаб в России, чего битвы бог, детский сад, например, И в продолжении темы строительства глава Чечни побывал на месте возведения здания танцевального ансамбля «Нохчо». А вот участники государственного ансамбля в войнах готовятся к новоселью. Посетил Рамзан Кадыров и новое здание, предназначенное специально для коллектива. Площадка под строительство здания ансамбля «Нохчо» была определена в заводском районе. Министр культуры Хушбау Дзюдаев докладывает главе региона о масштабах будущего объекта. Главным здесь будет зал для проведения танцевальных репетиций. 271 квадрат – это репетиционный зал и вспомогательные помещения.
سبورت ليكي كل دولة شعبي جروز دولة عابا بديك شقاد ده قادش كل ما ديزا ده دوخ بلاش بعد يعني بيش بيش الناس حوير وخلاص ولا باي إيش نوع أبيك حاجة على ده تقول مش عارف ودي شو عايز كم أسنوان لا كده يعني أبيك كل إنه أبرز عن مدرسة كده قول بس Пока помещение для них строится, ребята из Нохчу смогут проводить репетиции в здании ансамбля «Войнах». Оно фактически готово к сдаче. Его открытие станет настоящим подарком для танцоров, которые сейчас находятся на гастролях в Оренбурге. Здание рассчитано не только для репетиций, но и проведения концертов. Репетиционный зал, 270 квадратов зал. А рочу, целый концерт, 430 метров. 430 метров. По металлическим балкам дополнительно полностью во всех связях, дополнительно усилительную, но семерка, брусью, проектная шестерка была. Шаг клеенный, полностью без сучковый, сам сучок, инструмент дальше, даже спать уж клеить брусью. Специально заказать, сучок вообще, да, специально сценический брусью. Полностью. Созданы здесь и условия для проживания артистов, но, как отмечает Рамзан Кадыров, важно не только наличие помещений, но и мастерство самих танцоров. Глава поручил грамотно составлять графики их репетиций. Распределить время правильно, так сказать. Хочу отдельно класс, انت شيء قدلنا كلاس 19 سون سبورت يوها سبورت يعدون اشتغل يعدون خلق كل شو ده كده وين بود سون سون ده بالذات الميديسينز كابسلي ده وني تيز ده سون كان ده بولنت الفيتامين يسا اس ده فيتامين كم ديز كده سون تي بودجت ابروديس ده يشيش مو ده سون تمام هذا تي دوغ دون خوترش او تاع خلان بوغربو كانش انوليش خلق كم غلش ولا قال لي لاخيش تاع ثاني بود نو ده هو ده سون نبرد شوي قوم دون По словам министра культуры, таким зданием не может похвастаться ни один танцевальный коллектив страны. Хотя для танцоров главная простора, об эстетике здесь тоже не забыли. Все стилизовано под национальный колорит. Рамзан Кадыров поручил также уделить особое внимание танцевальной программе. В нее не должно быть привнесено ничего из культур других народов. Аза Исаева, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Любовь к родной культуре в Чечне прививают с самого детства. Пример тому государственный ансамбль песни и танца «Даймок». Сегодня он является одним из лучших хореографических коллективов республики. В нем занимаются дети и племянники главы Чечни. Ансамбль не раз становился призером престижных всероссийских конкурсов. На репетиции юных танцоров побывал наш корреспондент. Среди юных солистов государственного ансамбля песни и танца «Даймок» и дети главы республики. Это Ахмад, Эли и Адам. От братьев не отстают и девочки Табарк, Хутмат, маленькая Ашура и племянница главы республики Марьям Кадырова, словно лебеди, кружат в танце. Через танец ребята показывают культуру и самобытность чеченского народа. Мастерство исполнения национального танца, пластика и темперамент детей не оставляют равнодушным зрителя. Государственный детский ансамбль песни и танца «Даймок» создан в 1999 году. Сегодня он является одним из лучших детских хореографических коллективов Чечни. Коллектив известен как в России, так и за ее пределами. Среди достижений ансамбля гран-при в престижном фестивале «Хрустальная магнолия». Первые места во всероссийском конкурсе «Дельфийские игры». С подачи первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова в 2003 году ансамблю присвоен статус государственного детского ансамбля песни и танца «Даймок». Развитию культуры в республике, как и поддержке артистов, глава Чечни уделяет большое внимание. В первую очередь это касается танцевальных коллективов. Без культуры нет нации, говорил первый президент Чечни Ахмат Хаджи Кадыров. Рамзан Кадыров следует этой истине, поэтому и помогает артистам буквально во всем. Луиза Батыжева, Елизавета Чепханова. Новости.
Продолжаем выпуск. Рамзан Кадыров сегодня встретился с чемпионом международного турнира ОФС-3 «Время чемпионов» Шамилем Завуровым, представлявшим республиканский спортивный клуб «Ахмат». В минувшую субботу на турнире смешанных единоборств в Ярославле он одержал победу над Сергеем Фалей. Глава республики поблагодарил его за зрелищный бой, а Шамиль Завуров в знак уважения передал пояс победителя Рамзану Кадырову. Поздравляем. Вид чемпионский, да? Конечно. Что-то волнение, конечно, было сильное. Здесь ответственность, так это нагрузка. Поэтому первый мой трофей. Это для вас подарок. С 1 апреля этого года вступают в силу изменения в закон об ОСАГО. В частности, увеличивается страховая сумма выплат за ущерб жизни и здоровью пострадавших ДТП, а также упрощается порядок получения таких выплат. Согласно изменениям, компенсация возрастает до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травмы. Детально нововведение изучила Зура Саламова. Весной этого года пострадавшие в ДТП сильно травмируют психику страховщиков. Компенсация по договору ОСАГО в случае аварии значительно увеличится. Речь идет о выплатах по жизни и здоровью. Эта сумма поднимется со 160 до 500 тысяч рублей. Выплаты будут производиться по специальной таблице несчастных случаев. В ней представлен прейскурант из 70 возможных травм. К примеру, если у человека сломан нос, ему полагается выплата в размере 5% от страховой суммы, то есть 25 тысяч рублей. Перелом челюсти 3%, 15 тысяч рублей. Перелом или вывих плеча 15%. 75 тысяч рублей. Максимальная выплата превышает 75%. Это в случае, если пострадавший потеряет конечность – 300 тысяч рублей. Минимальная сумма – 250 тысяч рублей предусмотрена за ушиб мягких тканей. Выплачиваться компенсация будет независимо от того, проходил пострадавший лечение в рамках обязательного медицинского страхования или нет. Сумма не будет делиться между пострадавшими. Каждый может претендовать на такой лимит. Чтобы получить эти деньги, не обязательно ждать выписки из больницы. Достаточно предъявить медицинскую справку с диагнозом и протоколом, подтверждающий факт ДТП. Потерпевший может получить непосредственно во время своего лечения со страховщика за причиненный ему ущерб, не дожидаясь непосредственного предоставления страховщику чековой квитанции об оплате тех или иных расходов своего лечения. Компенсация по ущербу жизни и здоровью не так популярна в республике. Многие довольствуются и частью выплат на починку своего железного коня. Несколько лет назад Мехди Хабилаев попал в ДТП. Обошлось без человеческих жертв, пострадал только автомобиль, а ремонт машины покрыла страховка. Мне оплатили нанесенный ущерб техники. А так, Как происходила процедура? Ну, они по вызову ГАИ и страховой компании они определили нанесенный ущерб автотранспортного средства и установили сумму выплаты. Через какое время вам выплатили? Где-то в течение месяца я получил эти деньги. Рассчитывать на денежную компенсацию смогут все участники автомобильной аварии. Причем, если выплаты страховой компании не покрывают затраты на лечение, то пострадавший вправе затребовать дополнительную сумму. Однако часто этот пункт обходит стороной. Потерпевшие по причине правовой неграмотности, а страховщики этим грамотно пользуются. Сейчас страховые компании готовятся раскошелиться. По статистике ГИБДД им придется нести расходы по 300 тысячам ДТП в год, в которых люди получили различные травмы. Если учесть неутешительные данные о погибших до 20 тысяч случаев, то ОСАГО может понести многомиллиардные убытки. Зура Саламова, Халид Мусаев, Джамал Хаджалиев. Новости. Правительство Чечни разработало антикризисный план по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона. Свои предложения в программу внес и Минсельхоз. Документ включает в себя задачи по поддержке аграриев и импортозамещению, рассказывает Дагмара Касаева. У Минсельхоза Чечни планы глобальные. Это при том, что на дворе еще холодно. Следуя известной русской пословице, что сани надо готовить летом, Минсельхоз уже прорабатывает 26 новых направлений развития сельского хозяйства и регулирования рынка. Учитывая, что рычаги у ведомства, как и практика, есть. Например, по 6 направлениям уже ведется финансирование. Это и поддержка в области растениеводства, развитие племенного животноводства, закладка и уход за многолетними насаждениями, элитное семеноводство. На стадии разработки находятся вопросы мелиорации, а также программа устойчивого развития сельских территорий. Ожидается где-то порядка чуть более миллиардов рублей в 2015 году. Не дожидаясь финансирования с федерального бюджета, с местного республиканского бюджета, несмотря на кризисные ситуации в целом по России,
нам выделено уже более 250 миллионов рублей. Из них в том числе 200 миллионов на приобретение семян, средств защиты растений и удобрения. Винхоз Наурский уже несколько лет успешно пожинает плоды своих трудов и в том числе вложенных госсубсидий. Находясь в зоне рискованного земледелия, представители компании решили все-таки начать производство. И не прогадали, ведь на помощь пришло государство. Хозяйству помогли в приобретении автоматизированных поливальных систем. 14 новых машин уже работают в полях. Помощь нам оказали с федерального бюджета и регионального бюджета, поступили субсидии. Без этих субсидий, конечно, нам было бы очень трудно. Помимо выращивания овощей и зерновых, в Госхозе развивают и животноводство. На откорме сегодня находится 600 голов скота. Калмыцкая порода славится высоким качеством мяса, к тому же легко адаптируется к любым климатическим условиям. Скотина быстро набирает вес и сохраняет упитанность во время летних засух и длительных зимовок. Вес некоторых бычков превышает аж тонну. И то без всяких искусственных добавок в рационе, не без гордости, говорят фермеры. Выращиваем кукурузу, делаем из нее силос. Вот буквально кормим силосом. Вечерний рацион – это у нас солома. Днем, утром силос, комбикорм. Недавно фермеры получили племенное свидетельство на скот и теперь рассчитывают на дополнительную помощь от государства. Ведь сегодня в планах расширять мясное направление, так, чтобы продукция Винхоза поступала не только на внутренний рынок, но и экспортировалась в регионы страны. Дагмара Касаева, Хальд Мовсаев и Ибрагим Налаев. Новости. Крепость Грозная. Так называется первый чеченский автодром. Его строительство уже подходит к завершению. Объект не имеет аналогов на всем Северном Кавказе. Уже в мае после открытия это место станет одним из самых излюбленных у молодежи. Все подробности у Марии Манзоровой. Автодром первого класса «Крепость Грозная» возводится в заводском районе столицы. Основные строительные работы уже позади. Их масштаб впечатляет. Более 10 тысяч автомобильных покрышек ушло только на один картодром. Оценить работу строителей смог и глава республики, накануне побывавший здесь с инспекцией. В комплекс входит выставочный зал, АЗС, тюнинг деревни и 4 трассы для кольцевых и парных гонок, картодром и трасса с препятствиями сафари. На данный момент ведется подготовка оснований для прокладки асфальта. Всего задействовано более 100 единиц техники. Строители работают в 2 смены. Параллельно ведутся монтажные и внутриотделочные работы питбилдинга. Это сердце автодрома, откуда будет вестись управление всеми службами и инженерными системами. На 2-м этаже будет расположена трибуна на 1600 мест. Вот сейчас пока устанавливаем швеллера, балки. Объект всех сдать запустите, да, как можно побыстрее. Работаем без выходных. Новый автодром будет отвечать всем требованиям международного стандарта и имеет все шансы стать одним из излюбленных мест отдыха не только молодежи нашей республики, но и всего Северного Кавказа. Работа по строительству автодрома вышла на финишную прямую. Уже в этом году крепость Грозная сможет принять своих первых посетителей. Лихачи смогут не только продемонстрировать возможности своих стальных коней, но и поделиться опытом и узнать много интересного об автомобильной жизни. Мария Манзорова, Муса Астемиров, Тамерлан Арсуныкаев. Новости. Среда, доступная каждому. По указу президента страны создана специальная рабочая группа, проверяющая объекты на соблюдение стандартов безбарьерной среды. В соответствии с федеральным законом комиссия детально изучает каждый пункт: ширина дверных проемов, высота порогов, наличие пандусов и поручней. Насколько объекты Чечни соответствуют этим требованиям, выяснял Аслан Эльбукаев. Луиза Тушаева, преодолев свое волнение, пришла сегодня в Центр социальной поддержки. Ее переживания больше заключались в пути, который нужно проделать, чтобы попасть сюда. Луиза инвалид первой группы, но несмотря на это, она серьезно настроена получить работу. Ведь для этого она отучилась в одном из городских вузов и получила диплом. А сегодня, несмотря на свою болезнь, пришла подавать заявку.
Я недавно узнала, что есть центр занятости, буквально сегодня, можно сказать. И я рада, я поняла, что можно сюда прийти и подать свои документы на трудоустройство. Именно для таких, как она, в зданиях социальной поддержки должны быть созданы все условия для получения услуг, начиная от перил на входе и заканчивая специальным оборудованием, облегчающим работу посетителей. Для слежения за всеми этими нормами по указу президента Российской Федерации была создана специальная рабочая группа, проводящая рейды и проверяющая на соблюдение всех правил здания соцподдержки. 7,5. Именно сегодня во всех регионах России проходят эти самые рейды. Рабочая группа проверяет даже наличие мягких диванов в коридоре. Все эти удобства для инвалидов. Что касается доступности этого объекта для людей с инвалидностью, то здесь, я уверенно могу сказать, частичная доступность для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Есть информационные табло, есть вся информация вывешена. В Чеченской Республике поддержку находит каждый человек, который помогает адаптации инвалидов в обществе. Один из примеров – ингушская журналистка, общественный деятель Лиза Евлоева. Мужественность и целеустремленность девушки поразила всех участников Совета по молодежной политике, который накануне прошел в Грозном. Автор проекта интеграционной школы искусств «Другой взгляд» помогла найти себя многим людям с ограниченными возможностями. Она руководит проектом «Доступная среда», помогает инвалидам добиваться соблюдения их прав. В знак признательности и уважения девушке передали подарок от главы Чечни автомобиль. Конечно, есть моменты, когда ты отчаиваешься, руки опускаются, но в любом случае силы не должны быть. Поэтому хочется попросить людей, чтобы они добивались своих целей, чтобы родные поддерживали. Очень хороший подарок. Спасибо огромное Рамзану Ахматовичу. В каждом регионе каждая рабочая группа на свое усмотрение проверила 2 здания социальной поддержки. В чеченской столице были проверены грозненские и ленинские центры. Увиденным ревизоры остались довольны, были выявлены лишь несколько мелких нарушений, которые были сразу устранены. Асан Альбукаев, Мурад Альбукаев, новости. В Грозном стартовал республиканский конкурс «Чеченская молодежь 21 века». Он направлен на выявление креативных проектов. В него вошло более 10 номинаций от научно-технических направлений и гражданской журналистики до политической и общественной деятельности. Детали проведения конкурса обсудили сегодня в Министерстве по делам молодежи. По словам руководителя ведомства Мурада Тагиева, в Чечне смотр талантов такого масштаба проводится впервые. Позже о важности конкурса говорили в ЧГУ. Здесь отметили, что помогать ребятам будут эксперты, которые уже не раз готовили участников таких проектов, как Машук и Селигер. Заполнить заявку можно уже сегодня на сайте Минмолодежи до 12 апреля. После того, как они подадут свои идеи, которые будут казаться нам наиболее интересными, мы выберем, соберем этих людей, побеседуем с ними. Для них мы приглашаем специально экспертов, которые будут работать, обучать их. Этот конкурс позволяет молодым людям подготовить проекты, которые позволят им участвовать в таких крупных федеральных площадках, как Селигер 2015 и Машук. В станице Шелковская состоялся финал Суперкубка Чечни. На поле встретились Лидер и Войнах. Престижный футбольный трофей оспаривали цинтароевцы и шалинцы. За непростой игрой наблюдал и наш корреспондент. Суперкубок Чечни – самый престижный футбольный трофей региона. В этот раз за него боролись цинтароевский Лидер и шалинский Войнах. На стадионе Терек в станице Шелковской команды сразу же вступили в жесткую борьбу. Перехват мяча или недоработка карались атакой соперника. Счет в первой половине тайма открыл Лидер. Ответа со стороны шалинцев долго ждать не пришлось. Гол ворота Лидера сравнял счет. Первый тайм завершился ничьей. Второй начался с контратаки цинтароевцев, но она оказалась неудачной. После Войнах перехватил инициативу и начал прессинг противника, успев к концу тайма забить ответный гол 1-1. Более пассивную игру наблюдали болельщики во втором тайме. Лишь к концу матча шалинцы, собрав все силы, провели решающую контратаку и забили последний гол в этой встрече. Со счетом 2-1 побеждает Войнах и забирает с собой Суперкубок. Хамзат Аюбов, Аслан Альбукаев, Зелимхан Закаев. Новости. И еще одна спортивная новость из Шелковской. В одноименном спорткомплексе прошел открытый клубный чемпионат по рукопашному бою. В нем приняли участие свыше 250 спортсменов, среди них и бойцы из Дагестана. Соревнования длились 2 дня, в течение которых были выявлены сильнейшие борцы. Теперь им предстоит принять участие в чемпионате СКФО. Чечня, Дагестан и Северная Осетия. Борцы из этих регионов признаны лучшими на ежегодном первенстве СКФО по греко-римской борьбе. В дальнейшем их ждет участие в первенстве России, рассказывает Рамзан Хагуев.
Несмотря на свой юный возраст, эти ребята уже успели зарекомендовать себя на республиканском уровне. Один из них, Сидик Курбанов, спортом занимается уже 11 лет. К любому соревнованию нужно готовиться по максимуму, говорит он. Я как спортсмен тренируюсь уже 11 лет, профессионально тренируюсь. Сейчас под руководством наших именитых тренеров Абаева Славди, Исаева Сайпудина прошли отличную подготовку, сборы прошли. Сейчас наши ребята тоже хорошо подготовились. В Грозном первенстве СКФО по греко-римской борьбе среди юниоров проводится впервые. В финал прошли сильнейшие борцы в возрасте от 18 до 20 лет. По итогам соревнования будут известны имена спортсменов, которые пройдут на всероссийский этап. Впервые за новейшую историю Чеченской Республики у нас проводится такого уровня соревнования по греко-римской борьбе. Это первенство СКФО среди юниоров. Здесь будут отбираться сильнейшие ребята со всего Северного Кавказа, которые после будут представлять Северный Кавказ на первенстве России. Финальная часть турнира уже позади. В командном зачете лидируют чеченские спортсмены. На чемпионате России нашу республику представят 11 бойцов греко-римского стиля. В командном зачете заняла первое место наша Чеченская Республика, второе Республика Дагестан и третье Северная Осетия Алания. Вот. И могут они поехать, все участвуют, эти призеры, чемпионы первенства России, который будет проводиться в городе Махачкале, Республика Дагестан. Следующим регионом, который проведет уже всероссийский отбор, станет Республика Дагестан. Хотя дата проведения турнира еще неизвестна, спортсмены намерены готовиться в усиленном режиме. Рамзан Хагоев, Тамерлан Арсанукаев. Новости. И это был последний материал нашего выпуска. Спасибо, что были с нами. Алик Елшин.